helping. Okay. So how much we are all helped by this program, which has evolved by itself. We didn't plan it in a very serious way, but it has just grown by itself. And that is proof how useful it is to everyone. And no doubt, once again, thank you, all of you who have joined in already. And thanks to all of you who have told your friends, neighbors, relatives, anybody who can be interested, so that everyone can benefit from this program. Thank you. So you are the people who make this program work. And thank you so much. Then I must, of course, thank Usha Auntie, because of her only, and her explanation, her approach, her scientific approach to answering our day-to-day questions that nag our minds. So we must thank Dr. Usha for joining in. And again, we must thank Rakal, who is the host. And thank you to Rakal also. There have been so many requests from people asking for the recordings to be put up on the YouTube. And sometimes people are not able to attend, or they have some connectivity issues and so on. So because of that, these recordings have been put up again on the YouTube, and a very, very interesting heading, that these programs can we gain the knowledge through this program, and that knowledge is the medicine for us to cure our ills, to cure our problems, to cure our issues. So that is the strongest but well-known secret, and it is now on YouTube. So even there has been a comment saying that even during the program, we get the points, and I even jot down the points. But in spite of that, going through the YouTube and listening and re-listening to all what Dr. Usha tells us, that is what gives me the clue of what I should be doing, how I should be approaching, how should I be able to solve these problems. So it is not only for the person, but it is for all of us. If you want to revisit the site, go through again, once again, nothing like, even if you write notes, nothing like directly listening to the program, and there all the thoughts get rewired, and we'll be able to give the correct neuroscientific perspective to the issue, and practicing neuroplasticity, we'll be able to achieve whatever it is that is bothering us, whatever it is that we want to change in our lives. So thank you for all that. There are many who have sent the questions to either Sudha Ashok or to me. And you are also free to write on the chat during the program, whatever is the question. Those who have given earlier, perhaps we need to maintain the confidentiality, so we are not announcing their names. But whatever is the question from whoever it comes, I can assure you, I can guarantee you that each and every one of us will gain something from the answers to those questions. We'll definitely benefit something which will make our lives better, easier, and more satisfactory. And during this process, we will be what we call in Yogakshema, we'll all be evolving. So they have all, thank you for all those who sent questions. Those questions will be answered after the main issues, the topics are covered by Dr. Usha. After that, your questions will be answered. There have been some who have even called me and talked to me about some issues. So even those questions will be addressed towards the end of the program. There is one more thing that I want to tell. We started off doing the Suksha Vayama with Vasan Jaju and Lalita Jaju. And
we have benefited a lot. And from those who learned the Sukshma Vyayama, there have been about 10 who have volunteered to be instructors to teach the Sukshma Vyayama to mainly our initial thought was the Ashraya group, but there we are having some issues with the online, but it will happen slowly. Those, whatever the issues are, will be solved. So to those volunteers, I want to make this request. I have this idea, our suggestion from Yogakshema, especially with Vasant and Lalita, is that we should not forget this Sukshma Vyayama, which we have learned. We should keep up the momentum. We should keep up the interest. We should continue. And we also know that it is easier when we do these exercises as a group, in a peer group. It becomes much more easier and there is greater motivation, and we feel that bond, and we feel the need, and we feel the desire, and we feel the satisfaction of doing the Sukshma Vyayama together. So those volunteers who have been trained and who are willing to do the Sukshma Vyayama, any other members who just want to join in the Sukshma Vyayama, you can mention it in the group. If sufficient numbers, sufficient interest is shown, definitely I think we should start anyhow. The numbers will gradually grow. We are thinking of having the Sukshma Vyayama on Thursdays. It will be a peer group. Lalita and Vasant will not be able to attend, but the rest of us can join together. There are so many of us who have been trained, and together we can practice the Sukshma Vyayama. And there is, once again, another request from Vasant. I think maybe he can add a few words afterwards if he's there, is that those of you who are already practicing the Sukshma Vyayama with your friends, neighbors, relatives, parents, or anybody, if you can take some photographs, or if you can take a short video and post it in the group, it will be a lot of interest for us. It will also be motivation for the others. With this, I think we are all waiting for the main event. Thank you so much to all of you. Now I request Dr. Usha to start. Thank you, Usha. Thank you, Lalita. I'm going to talk about two cases that I received. The first one is from somebody from Assam. Thanks to Rakal, he had shared the links to another group, an NGO at Assam. And there was a case from Assam, which I'm going to share with you without sharing any names. And also another case, I would say, right here in Bangalore. I'm just going to mention what it was so that they will also look forward to the answers as we speak, as I share the information and knowledge. Because this is directly related to anxiety. One of them, they said, when do we take medical help? Yen helta ide antandre ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೇಳಿದ್ದವರು, ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು, ಡಾಕ್ಟರು ಆ ಪರ್ಸನ್ದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನೋ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ the person, it was difficult to accept that. ಏನು ಆಕೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಏನೇನ್ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಇದ್ದು ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ
ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು. ಈ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯಿಂದ ಆದ್ರೂನು ದೈಹಿಕವಾಗೇನೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣೋದು, ತೋರೋದು ಕೂಡ. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿನೂ ನಿಮ್ಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಇರಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳು, ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೂನು ಹಂಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಖಂಡಿತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನೋ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಥರದ್ದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರನೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಕೆಗೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕೇಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಶೇರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಈ ಕೇಸಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ವಿತ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಕಾ. ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರಾಖಾಲ್ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆಯವರು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಖಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಅವಾಗ ವಿ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ತನಕ. ನಮ್ಗೇನು ಔಷಧಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಔಷಧಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಔಷಧಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಲೇಟರ್. ಬಟ್ ಇದು ಔಷಧಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿ ಬೇಡದೇ ಇರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಔಷಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನೌಷಧಿ. In other words, knowledge itself is medicine. This was a revelation for us. So ಈ whole series ಗೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಸ್ ಮೆಡಿಸನ್. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಆಚೆ ಬರಕ್ ಆಗದೆ ಹೋದಾಗ then you can get medical help in terms of ಏನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಈ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂದಾನೇ ಹೊರ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಹೋದ್ಸಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರತ್ತೆ, ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. In other words, anxiety is hardwired to our brains. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇದು. ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದ್ರೂನು ಹಾರ್ಡ್ವೈರ್ ಆಗಿದ್ರೂನು ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೈರು ರಿವೈರು ಬರ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ್ದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಅವಾಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವೈರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಯಾ ಹಾರ್ಡ್ ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬೇರೂರೋದನ್ನೇ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವೈರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದ್ ಹಂಗ್ ಬೇರೂರಿದ್ರೂನು it is possible to rewire the brain to be less anxious. ತುಂಬಾ ಆತಂಕ ಬೇರೂರಿದ್ರೂನು ಅದನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿವೈರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ರಿವೈರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್.
ಸಿಂಪಲ್ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ? ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನು ನೋಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ಸ್. ಯಾತಕ್ಕಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್, ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್. ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಅ ಹೋಲ್ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ not available for many of the people even when they go to a therapist. counseling anta ಹೋಗಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಗ್ಲೇ ಲಲಿತಾ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನ್ಯೂರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಥೆರಪಿ, neuroplasticity based knowledge, which is what becomes extremely recent research that we are going to be sharing. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪಿಲ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಈ ಜ್ಞಾನ, ದಿಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದೊಂದು ವಾರನು ನಾವು ಆಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ನೋಯಿಂಗ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯುನೀಕ್ ದೆನ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ. ಏನು ನಾವು ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್. ಏನು ಹೆಂಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ರಿಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಸರ್ಟನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸಮ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರಬಹುದು, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಡಯಾಬಿಟೀಸೇ ಇರಬಹುದು. ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ, ಅದರಿಂದ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದರಿಂದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ ಫಾರ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ನಮ್ದೇನೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಮೋರ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್. ಬಟ್ ಅದ್ ಎಷ್ಟೇ ಇದು ನೋಡಿದ್ರು ಓದಿದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಿರೋದು. ಕ್ಯಾಫೀನ್, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಫೀನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದರ್ ಪ್ಯಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್, ಸ್ವೆಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಫೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ. ಇನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಡುಗೋದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಕ್ಯಾಫೀನ್, ಕಾಫಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮೀಲ್ಸ್, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲಂಚ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡಿನ್ನರ್ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಲಿ ಊಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಶೂರ್ ವೇ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆತಂಕ. ನಮ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮೆಮರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪುಗಳು, ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಆಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಆಗಿರತ್ತೆ. ಆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು, ಅವಾಗ ಆತಂಕ ಆಗೋದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅಂತ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ,
ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಮನಿ, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಇರಬಹುದು. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಆತಂಕ ಆಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬಾ ಜನದ ಜೊತೆ ಹೋದ್ರೆ, ಸೋಷಿಯಲೈಸಿಂಗ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ರೀಸನ್ ಬೇಡ, ಅದರಿಂದಾನೇ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ. ಹಾಗೇನೆ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಇರತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ. ಅವಾಗ ಅದ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರತ್ತೆ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇಂದಾನೇ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಏನೇನ್ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆತಂಕ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೇ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನಾನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೆವ್ರಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರು ಶಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ನಾವು ಒಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಶಿ ಟುಕ್ ಎ ಡೇ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದಟ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆ ಒಬ್ರು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ವ್ಯಾನ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. That is the hearse, Usha. Yeah, I know. In Kannada, I'm trying to get the word. A corporation, the black color van ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ವ್ಯಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಯಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್, ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಓ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬರೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ, ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇದ್ರುನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಅಂತ. ಅದ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಓ ಹಂಗಾರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಇಶ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಈವನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೇನು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಥೆರಪಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ I'm just going to show a couple more slides. Internet ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಂಗೇನೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಏನೇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು? ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ವರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವರಿ ವರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸಲ ಏನು ರೀಸನ್ನೇ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ವರಿ. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವರಿಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಭಯ, ದಟ್ ವಿ ನೋ, ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಭಯ. Muscle tension is one of the symptoms of anxiety.
ಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಮಲ್ಗಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ನೋವುಗಳು ಬರೋದು, ಮಸಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ. ಹಂಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಅಥವಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ನಿದ್ದೆನೆ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ರೂ ಪೂರ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇದು, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಗಿದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎರಡೋ ಮೂರೋ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೀಪರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್, ಏನೋ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಾನು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ. ಹಾಗೆ ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ಕೈಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಾಗ್ಲಿ. ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು, ಜುಮ್ ಜುಮ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರದ್ದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಹಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್. ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ಕಾಲ್ ಊರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಐಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಹುದು, ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು, ತೊಡೆನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಹುದು, ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕಾಸಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಡ್ಜ್, ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇದರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೇನೋ ನಾವ್ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು. ಸೊ that restlessness ಅಥವಾ not able to focus or concentrate and always feeling on edge ಏನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇರಿಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದಕ್ಕೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದ್ ಮುಂಚೆ ಹಿಂಗಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನೀನ್ ಹಿಂಗಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಮುಂಚೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಹಿಂಗಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಬಿಕಮ್ ಇರಿಟಬಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆತಂಕ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಆ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸೀಕಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಶುಡ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಕೇಶನಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಆತಂಕ ಬರೋದು ಸಹಜ. ಬಟ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವರಿ, ಫಿಯರ್ ಆರ್ ಡ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ವರಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡ ಪದ ಆಯ್ತು, ವರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರಿಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಭಯ, ಬರೀ ಭಯ ಅಲ್ಲ, ಡ್ರೆಡ್, ತುಂಬಾ ಭಯ.
ಸಣ್ಣ ಭಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಯಂಕರ ಭಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಸಚ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಒಂದಿನ ಅಲ್ಲ, 2 ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಓವರ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್, ಓವರ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೀಕ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ. ಹಂಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ as ಮೆಡಿಸನ್, ಜ್ಞಾನೌಷಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಚೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ a small percentage may need some medicine. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸನ್ಗೆ ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ತಗೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಔಷಧಿನೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆಗ ನಾವು ಆಚೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಯು ವರಿ ಟೂ ಮಚ್ ಆರ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ಇವಾಗಂತೂ ಈಸಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಓದ್ಕೋತೀವಿ, ಆತರ ನಿಮ್ಗೆನೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಂಗೂ ಇರಬಹುದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟನ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಏನೇನ್ ಖುಷಿ ತರ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಇವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ, ವರಿಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ನಮ್ಗೊಂದು ಸಣ್ಣದೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಸೀಕ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈವನ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಸ್ ಆಫ್ಟನ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವು ಸಲ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೋಚನೆನೆ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು, ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೇನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಅದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನಾವದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅದ್ರ ನಾನು ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, ನಾವ್ ಎಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಟ್ರು ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಏನು ಮೆಡಿಸನ್, ಜ್ಞಾನವೇ ಮೆಡಿಸನ್. ನಾವ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದೇನ್ ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗೇನೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ಯಾವಾಗ ಹೌ ಡು ವಿ ಸೀಕ್ ಹೆಲ್ಪ್? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಅಂಡ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ರೂಲ್ ಔಟ್, ಪೂರ್ತಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರು. ಆ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್, ಆಗ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೈಟ್ ಚೂಸ್ ಇದರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಆಂಟೈ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ. ಎನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವೆರಿ ಟೈನಿ ಡೋಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸರಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬರೀ ಅದ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಮಾತ್ರೆಯಿಂದ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರು, ಆಂಗ್ಸೈಟಿಗೆ ಇರಬಹುದು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಥೆರಪಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ನಾವು ಬರೀ ಥೆರಪಿಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಥೆರಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು, ಈ ತರ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಆಚೆ ಬರೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಏನೋ ಹೊಸದು ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ನಾವೇನೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಾವೇನೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು
ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಕೆಲವು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ then what is the takeaway from all of this? Nodi, the most important takeaway is even the doctors, the experts don't know the exact causes of anxiety disorders. Adu ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದು ನನ್ಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಕೆಲವು ಸಲಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಒಬ್ರು ಆಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ರೋಡ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸುಮ್ನೆ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ತರ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ತುಂಬಾ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆತಂಕ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸಲಿ ವೇಗ ಆಗಿರತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೋದಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಕಾರಣ ಏನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಾರಣನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಯಾರ್ಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಪಾರಂಪರ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪರಿಸರದಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಹಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ, ಹಳೆ ನೆನಪಿಂದ ಈ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿರಬಹುದು. ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದ್ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವು ಸಲಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಬೇಕೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೂ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಹಿಂಗೆ ಈ ತರದ್ ಒಂದ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಈ ತರ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಿಂದ ಇದ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಜ್ಞಾನವೇ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಭರವಸೆ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ತರ ನೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಟಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಟ್ರಿಗರ್, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಆತಂಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಈ ತರ ಜ್ಞಾನ ಔಷಧಿ. ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂನು ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜನರಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಗರ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಜ್ಞಾನ ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಜನರಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಇದ್ದಂತೂ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ವಿ ಟ್ರೈನ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಈ 3 ಟಿಪ್ ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು? ಒಂದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಜರ್ನಲ್. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆತಂಕ ಆಗತ್ತೆ, ಏನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೋ ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಎ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲಿ ಇದನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕಾರಣ ಅಂತ. ಆಗ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಎ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್, ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅವ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಅಥವಾ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಜರ್ನಲಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕೇಸ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು
ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೆ, ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೌಷಧಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. We need to be totally honest to ourselves, because ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ನುಸುಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ that itself will prevent absorbing this knowledge. ಎಷ್ಟು ಜನನ್ನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ be honest with yourself. It's out of these three, this is the most important. Honesty ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 4-5 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳು. ನಿಮಗ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಡೀಪರ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಟೂಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಒಂದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೀಪರ್, ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೌ ಡು ವಿ ರಿವೈರ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್. ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆತಂಕ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಆತಂಕ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವೈರ್ಡ್, ಅದು ಬೇರೂರ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಥವಾ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಹೆರಿಡಿಟರಿ, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೂರ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೋ ಫರ್ದರ್. ಏನು, ದ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿವೈರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಏನ್ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಮ್ಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದ್ರೆ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಮೋರ್ ಆಫ್ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಅದರಿಂದಾನೇ ಮತ್ತೆ ಅದು ಲೂಪ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರೆಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ರಿವೈರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲೆಸ್ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಟಾಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥೆರಪಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಥೆರಪಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೆಥಾರ್ಸಿಸ್ ಅಂತ. ಹಂಗಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಆತಂಕ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಆತಂಕನ ಮೀರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೆಥಾರ್ಸಿಸ್, ಅದರಿಂದ ಅವಾಗ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂಚೂರು ಪಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ತಮಾಷೆಯಿಂದಾನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತರದ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೀರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮಗದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಟ್ರೂಲಿ ಇವಾಲ್ವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. It is affecting our interpersonal relationships. It is affecting us for us to heal, for us to help the brain heal itself. Ad brain heal agde hortu ನಾವು with our own loved ones we won't be able to be honest and free and to be more understanding, to be more compassionate, to be more empathetic and to be more loving. Hagene and it rewires itself all the time. Agle heldange the whole process is called neuroplasticity. ನಾವಿವಾಗ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ರಿವೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನ್ಯೂರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಮೆದುಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜ್ಞಾನೌಷಧಿ.
ಅದಾಗದೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಔಷಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ಲಿ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ, ಎಫರ್ಟ್ಫುಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಮುಖ್ಯ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್, ದ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ, ದ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಗುಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿನ ಗುಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಜ್ಞಾನೌಷಧ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್, ಈ ಆತಂಕ ನಮ್ಗೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೂನು ನಾವ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಯು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ನೋಡ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನೆ ಈ ಜ್ಞಾನೌಷಧಿಯ ಉದ್ದೇಶ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ as ಮೆಡಿಸನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಹೇಳಿದೆ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ is not all bad. ಕೆಲವು ತರ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ is a normal part of life. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಹಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದನ್ನ ಹರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ವೆನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಫಿಯರ್, ಕ್ರಾನಿಕ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೂನು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಸೇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ. ಅದು ಆ ಭಯ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಭಯ ಅಲ್ಲ, ಭಯಂಕರ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. and it interferes with our ability to function. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಿನ ಅರ್ಧ ದಿನ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ದಿನಗಟ್ಲೆ, ವಾರಗಟ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಂತೆ, ನಮ್ಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಂಗೇನ್ ತಕ್ಷಣ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಲ್ಲ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್. What makes it even more difficult to diagnose anxiety is if there is underlying depression. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸಬ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಗಿಲ್ಟ್. ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ಗಿಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ನನ್ಗಿಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇಷ್ಟು ನನಗೇನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ, ಆದ್ರೂನು ನನ್ಗೆ ಯಾತಕ್ಕಿದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆತಂಕ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗದು ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಲೈಕ್
other doctor's mind. It is a mental health issue. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೀರಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೂನು ನನ್ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ it becomes such deep guilt with that person. Ad innu jaasti ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಾಗತ್ತೆ. It becomes even more of a ವಿಷ ವರ್ತುಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, vicious circle ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ we are not going to deal with that right here right now. Then we need to go much deeper. Avaga only spiritual solution is what is going to help. No amount of medicine, no amount of therapy itself without that spiritual touch will not help certain cases, certain people anta heli. There is a reason I'm putting this, adikke adanna underline madidini, but we are not going to deal with that in a common way like this. ಈಗಂತೂ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಈ ಆಂಗ್ಸೈಟಿನ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿನ ಗುಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಿಲ್ಲೂನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಲಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಥೆರಪಿಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವಿದನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳೇನು, ನಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೇನು, ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ನಾಲೆಡ್ಜ್. Knowledge is the only way we can convert disordered anxiety into good anxiety. Hangadre, what are the skills to overcome anxiety? Idunu kuda last time mene slide alli ittidde. Idu matte recap ಮಾಡಿ I will take up one of the skills athwa tools, rewiring tools anta. Last time ಹೇಳಿದ್ದೆ, there has to be a strong why. ನಂಗೆ ಏನೋ ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು I have to be there for my family. I love my family so much. I want to come out of it. ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೂನು, ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೇನೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವೈ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಗಂಡ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಯಾತಕ್ ನಿಂಗೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ, ನಂಗೆ ಅದ್ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವೈ ಇದ್ರೆ, ನಾನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ನಾನ್ ಒಂದ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಾನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಟು ಬಿ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್. ಅಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿ ಬಿಡೋಣ, ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಬಿಲ್ಡ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಮಸಲ್. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಎಮೋಷನಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಹಂಗಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಠಿಣತೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಕೆಲವು ಸಲ ಕಠಿಣತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಠಿಣತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ರನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಯಾರನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡದೆ, ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್, ನಾಟ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಪೀಪಲ್. ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋದು. These are the things that shows we are not emotionally strong enough. When I say strong enough, emotionally strong means building up emotional muscle means to be more loving, to be more compassionate, to be more kind is what building up emotional muscle means. Again, to develop growth mindset rather than being perfect.
ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಗೈನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಸರ್ಟನ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್, ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆಗಳೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ನಂಬಿಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಡೌನ್, ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸೋ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಮೀರಿ ಬರೋದು. ಹಾಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಯಸಸ್ ಇದೆ. ಬಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಪಾತಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲೇ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇದೆ. ಈ ಮೂರನ್ನು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿನೂ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಗೋ ಡೀಪರ್. This is the neuroscience, neuroplasticity way of overcoming anxiety. ಇದು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ in the next few weeks. ಹಾಗೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದೆ, stay with your fear rather than ignoring. And ನಮ್ಗೆ ಆಚೆ ಬರಕ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ get some help. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರು ಬಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಅದು ಕಷ್ಟ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋರ್ಗೂ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ changing certain beliefs. So the next few slides we are going to understand neuroscientifically belief andre ಏನು ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಆಚೆ ಬರೋದು ಅಂತ. Just give me 2 minutes and then I'll be back. Now we're going to get into how do we change our beliefs. ಯಾತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಬಿಲೀಫ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಹೊಸದನ್ನು ತರ್ಸತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಲಲಿತಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋ ಹಂಗೆ, ನೀನು tiny doses and high frequency. Is it Lalita? Small doses and high frequency. Yeah, right? Small doses and high frequency. Yeah, so idanne, yeah, correct. That is what we are doing. Small doses and high frequency ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಏನು ಯಾತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಏನೇನ್ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನೇ ಹಾರ್ಡ್ ವೈರ್ಡ್. ಅದು ನಮ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಲ್ಪ್ರೇಟ್. ಅದು ಸ್ವಭಾವ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸ್ವಭಾವನ ಯಾತಕ್ಕೆ, ನಮ್ದನ್ನ ಸ್ವಭಾವನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆ ಪಡ್ತೀವ? ಇಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ನೀವು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಇದರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಟು ಲಲಿತಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ವೇ ಯು ಫೀಲ್. ನಮ್ದು ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನು, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಏನು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ವಭಾವನ, ನಂಬಿಕೆನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್. ಹೆಂಗೆ, ದ ವೇ ವಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಪೀಪಲ್,
the way we react to circumstances and situations, and the way you make the smallest decision is based on your belief and belief system. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲೋಚನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಥಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ, ಬಿಲೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. I just want everybody to understand the definitions I'm going to give, whether it is of a thought or a belief. It is from neuroscience perspective, and that too from the angle of implementation in our daily life. ಈ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಂಬಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು, a thought is just an idea that keeps coming again and again and again and again. ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಏನ ಹೊಳೆಯೋದನ್ನೇ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಐಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ 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 ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಥಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ ಥಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಹೊಳ್ದಾಗ ಅದು ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್, ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಮತ್ತೆ 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 ಬಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಥಾಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ರೆಪಿಟೇಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರೋ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಅಂತದ್ದು. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೂರಿದೆ ಅಂತ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಥಾಟ್. ಏನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 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 ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೂರ್ ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಥಾಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಥಾಟ್, ಬಟ್ if you keep repeating that thought over and over and over again, it will soon become a belief. Extremely important to understand. ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, a belief is just a thought. You keep thinking again and again and again and again, that becomes a belief. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕು, ಥಾಟ್ಗೆ, ಬಿಲೀಫ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ. And especially I know Rakhal is putting these on the YouTube. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ರು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ go over and over again, so that ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಔಷಧಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ವಿ ಆರ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ as knowledge as medicine. ಜ್ಞಾನವೇ ಔಷಧಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನ, ಈ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೂರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಪಿಟೇಷನ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಯೂ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡೋರಂತೆ ಬರೀ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಗಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲವು ಈ ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, whether it is for anxiety, whether it is for depression, whether it is for increasing our memory power, whether it is to improve our interpersonal relationships, whether to forgive old memories or forget old memories, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಅಗೇನ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು,
Belief is nothing but a thought that you keep thinking over and over again till you hardwire it in your brain. Next level ಹೋದ್ವಿ. ಮುಂಚೆ ಬರೀ you think, keep repeating again and again ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವೈರ್ ಇಂಟು ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್, ಬೇರೂರೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹಾರ್ಡ್ ವೈರ್ಡ್ ಇಂಟು ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್? ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಬೇರೂರಿಸಿದ್ವಿ. Think about it. You know what? It does not matter. ನಾವ್ ಇದ್ರವರೆಗೂ ಯಾವ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲೋಚನೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಂಬಿಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇದು ನೀವು ಪೂರ್ಣ ನಂಬಬೇಕು. ಎವ್ರಿಬಡಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ and believe this beyond doubt, because this is science. ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, because it is science. Whatever you have hardwired into your brain, any negative thought, it could be about your spouse, it could be about your career, it could be about your kids' future, it does not matter. You can rewire your brain. This is the most important aspect, and a happy one, a hopeful one, most hopeful one, because yene kashtavagid hardwire agirli, you will be able to rewire your brain and come out of it. This I can give you the utmost hope. What I can give you is hope. What I can give you is knowledge. But what is empowering is using this hope, using this knowledge, you will be able to rewire your brain, yourself, and to be able to come out of it. Idu namage bahala ಆಶಾದಾಯಕ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋದು, ನಮ್ಗೆ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡೋದು this fact. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆಲೋಚನೆಗಳಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ನಾವು ರಿಯಾಲಿಟಿನ, ನಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವ್ ಏನ್ ತರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ರಿಯಾಲಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಯು ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್. ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ, ಆಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ, ಇದೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೂ ಇದೇ ಹೇಳಿರೋದು, ಯು ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಹೇಳೋಣ. ನಾವ್ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ನಾವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವ್ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವೋ ಅದೇ ತರ ರಿಯಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಸೋಷಿಯಲೈಸಿಂಗ್, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಒಂದು, ತುಂಬಾ ಜನ ಇರೋ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆತಂಕ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯುವಾಗ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವರು ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೇನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಓದಿಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ
that affects them so much to such an extent. ಅವ್ರ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದರ್ ನೇಚರ್. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಐ ನೋ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅದೇ ರಿಯಾಲಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದಿದ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಓದಿಲ್ದೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಹಂಗೇನೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನ 12 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ರೆ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದಿಲ್ಲ, 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ನಾವು 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಪೂರ್ಣ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆತಂಕದಿಂದ ಆ ಭಯ ಆಗಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ಔಟ್. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ಈ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಹೌ ಡು ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಆಳಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ಸ್, ಬಯಸಸ್ ಹೋದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೀಪರ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಇವನ್ ಮೋರ್, ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವು ಸಲ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೇನ್ ಡಯರ್, he is the one who said, if you change the way you look at things, the things you look at will change. ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ we will always keep talking about it. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜೀವನನೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದಕ್ಕೆ ವೇನ್ ಡಯರ್, ದ ಸೇಮ್ ವೇನ್ ಡಯರ್ ಹು ಸೆಡ್ ದಿಸ್, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದೀವೋ ಅದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಯು ಬಿಲೀವ್. ಇದನ್ನೇ ಎಲೆನಾ ರೋಸವೆಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲೂನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರಲ್ಲ, ವಿ ಪುಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಅಂತ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಿತಿ. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇಪ ಆಗೋದು, ಇನ್ ನನ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವೇ ಒಂದು ಮಿತಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ನನ್ಗೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ನಾವೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಎಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಟ್ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಮಿತಿ ಹೊರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು we are not able to realize our innate potential, we are not able to realize our own inner potential. ಬೇರೆಯವರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಾವೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ನಾವೇನ್ ಹೋಗಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ರನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ತಗೊಳೋದಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಲಭ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮೈ ಫೋಕಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಫಸ್ಟ್ is on interpersonal relationships and then on health, whether physical or mental. Ella iddunu, and the 2 cases that I talked about, ಒಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಇಬ್ರಲ್ಲೂ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸೋ ಗಂಡ, ಪ್ರೀತಿಸೋ ಮಕ್ಕಳು,
ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಗ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಸಚ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಬಾಯಿ ಮಾತಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೀಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಮ್ದು ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್. ಅದು ಕೆಲವು ಸಲ ಮ್ಯಾಜಿಕಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ರೂ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್. ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ, as long as we are focusing on others in the most loving way, without judging them, with the utmost gratitude, with full gratitude, that is when knowledge becomes medicine. And it many a times it truly feels like it is a miracle. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿರಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್. ಬಟ್ ಮಿರಕಲ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲವಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರಿವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಕು ಇವತ್ತಿನಿಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಆಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ವೀಕ್ಸ್. ಹೆಂಗ್ ರಿವೈರ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನು ನಾವು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಗ್ರೋತ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ರೈಟ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರೀತಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾರಕ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಕ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಅಂತ. ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ a great way to start off making this as a tool. So to conclude, ವರ್ಕ್ ಜಾಯ್ಫುಲಿ. ಏನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಇರಬಹುದು, ಆಚೆ ಹೋಗೋದಿರಬಹುದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವರ್ಕ್ ಜಾಯ್ಫುಲಿ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಇನ್ ಅ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ serene manner, knowing that the right thoughts and the right efforts will inevitably bring about right results. ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಾಮಾಗಿ ಆತಂಕ ಪಟ್ಕೊಳ್ದೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಆಲೋಚನೆ, ಸದ್ಭಾವನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಪುಟಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ವೇರಿಯಬ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇನ್ನು ರೈಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಥಾಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಏನು, ರೈಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೈಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಲ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Thank you so much, Usha. That was really so wonderful. There were so many wonderful takeaways in your presentation. The illustration, you are what you think. That was so captivating. That was beautiful. You had so many positive thoughts there. And this was so beautiful. The only limits you have are the limits you believe. So although you started off saying that you are answering the questions of two people, you have asked, you have actually answered the questions of in the minds of all those who are listening. Some of them have expressed the anxious, I am trying to put the video, yeah. Yeah. There you are. Okay, thank you. So all those who are listening have had so many questions in their minds. Maybe some have been expressed, some are not expressed. But while answering the two main questions, you have answered the questions of nearly most of the questions in the minds of all those who are listening. So many positive thoughts. You are given a takeaway, something to practice. So the importance of first maintaining our good relationships, taking care of our health, and importance of focusing on others and thinking of others. These are wonderful takeaways for us to focus our thoughts in the coming week. And you've told us, be joyful, be peaceful. And by practicing all these things, surely we'll be joyful and peaceful. We could continue for a long time, but we have to wait for the coming week. Please tell others. Please, thank you to Rakal. He will be putting it again, this session also, the recording on the YouTube. And the more you listen, the more you will get, the more you will take away. More times you listen, the more you will get and the more you will take away, which is for all of us. So really, it is a positive note on which we can wind up today's session. All of us will be able to overcome the anxiety. First, identify the anxious thoughts, overcome those thoughts, act positively, use the tools, be joyful, and be peaceful. Thank you so much for this wonderful session. Thank you for the wonderful audience. And thank you for Rakal and others who have made this session possible, taking care of the technology part of it. Thank you so much. Auntie, we have the question, one of the questions. Do you still want to take, there is another question. It was answered in one way, but still, do you want me to read it out, the one which you told me? Should we address that or keep it for the next session? I think the part of the questions, if not all of the questions, will be answered. We can carry it over to the coming session, Rakal, I think. What do you think, Usha? Or you'd like to address that question? Whatever, you guys decide, whatever it is. Okay, Rakal, just read the question. ಹಿಂದಿನ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ? ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ನೆನಪುಗಳು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪುಗಳು ಬರುತ್ತೆ? This is not directly related to anxiety, but anxiety directly relate ಆಗಿಲ್ಲ. But ನೆನಪುಗಳ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಹಾಗೆ, ಅದ್ ಮತ್ತೆ 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 ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಮರೆಯೋ ಬದಲು ಆ ನೆನಪು ಕಹಿ ನೆನಪು ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮರೆಯೋ ಬದಲು ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ವೆದರ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ನೆನಪಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಾದಾಗ ಆ ನೆನಪುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು,
ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅದನ್ನ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಬರೀ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಟು ಫರ್ಗಿವ್. ಆ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಇಂದಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಡುವ ನೆನಪುಗಳು ಆ ಕಾಡುವ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಮೀರಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತಂಕ ಎಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೈಲೇ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದ್ ಹೇಳಿದ್ ತುಂಬಾ ನಿಜ. ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗದಷ್ಟು ಅದೇ ದೃಢ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 3-4 months ಇಂದ ನನ್ನ ಊಟ ಅದನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾನು. ಊಟ ಎಷ್ಟು ಊಟ ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಿನ್ನಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಹಠ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಏನಂತ ಗೆರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ನನ್ಗೇನು ಆಗಲ್ಲ, ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಠ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಊಟ ಮಾಡು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ತಿನ್ನೋ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ಗೆ ಆ ಹಠದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದೇ ಬೇಡ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗ್ ನಾನೇ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಕುಗ್ಗಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಿಂದ ಮೇಡಮ್ದು ಒಂದು ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್ ಕಳಿಸಿದ್ದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತು, ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗಿನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಈ ನನ್ ಭಯ ಹೇಗ್ ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಖಂಡಿತ ಮಂಜುಳಾ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನೌಷಧಿ. ಭಯನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಭಯ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸರಿಯಾದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಭಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆ ಭಯ ಹೋಗೋದು ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಫಿಯರ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ರಾಕಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಲಿಂಕ್. ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ರಾಕಾಲ್? ನಮ್ದು 21 day ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವುಡ್ ಯು ನೋ? Should I post the link? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ 21 day challenge, because one of the reasons it started is because of you. ಅದರಿಂದನೇ ನೀನೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತಂಕ ಬಹಳ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ. ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ತಪ್ಪು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆತಂಕ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 21 ದಿನ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆದರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ 21 ದಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆತರ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. And you should have added something else. I'm just ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಭಯ. ಆ ಭಯ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೀ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಟೈನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಖಂಡಿತ ಹೊರಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬಿಟ್ರೆ ನೀವು
ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೆ. ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಕೇಳ್ಬೋದಮ್ಮ? ಕೇಳಿ. ಅದು ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳೋಣ. ಲಲಿತಾ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್? ಆಂಟಿ, ಲಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ. ರಾಕಾಲ್, ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ? ಇವಾಗ್ಲೇ 6:30, ಮೇ ಬಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬೋದಾ? ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಉತ್ತರನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Let us complete this question and then we'll close. Okay, ಅದು ನನಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಮ್ಮ. How is the other family members handle these people as the person who is under great stress is at menopause stage and her husband has lost job during COVID? She is daily getting angry with all family members. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೇನು ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮನೋಭಾವನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇದು ಔಷಧಿ. ರೈಟ್ ನಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸುಧಾ. ನಾವು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏನಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರತ್ತೆ, ಕೆಲ್ಸ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಭರವಸೆಯಿಂದಾನೇ ಅದು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್, ಅದ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಲೆಟ್ ದಟ್ ಬಿ just an example for all of us. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂನು how can we start focusing on something that is positive? How can we be grateful for the things that we have rather than focusing on things that we do not have? Let us all develop an attitude of gratitude, and we know that is what helps us to be happy. And the Heli, we can close the session. Thank you. Thank you, Amma. Thank you. Thank you, everyone. It has been a wonderful session. We'll meet again next Tuesday and continue. Thank you so much. Good evening. Thank you, Auntie. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thank you, everyone. Madam. Yeah. It is very overwhelming to see the support